Hello students, I welcome all of you in online class of class 10 Cbse board social study subject, and the topic which I am going to cover out here is the globalization and the Indian economy. So today we are going to discuss about globalization and the Indian economy. So let us all discuss about the globalization and the Indian economy of class 10 economics. So here let us know about the word globalization. So what is meant by it? Globalization bhaneko ke ho ta? So here, what is globalization? So globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. There is one more way through which countries are becoming closer, and that is movement of people between countries. People usually move from one country to another in search of job or better education. This is also a result of globalization. So in a very familiar term, if you want to know the meaning of the globalization, is that globalization is a process of rapid integration or interconnection between countries. So let us focus on this word globe, G-L-O-B-E, globe. As you all see a globe in your respective schools, that globe is a replica of our earth. Through globe, what we can see is that we can see the whole world in together. एउटा हामीले ग्लोबमा चाहिँ सबै वर्ल्डको जति पनि कन्ट्रिजहरू छ त्यसलाई एकअर्कामा इन्टरकनेक्टेड भएको हामी देख्न सक्छौँ. अथवा we can say that the world is in our hand. I know that all of you are holding a mobile in your hand, and through that mobile phones, cell phones, you can connect with your relatives, with your neighbors, with your friends who are residing in different parts of the countries. र यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबलाइजेसन भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबलाइजेसन मिन्स संसार चाहिँ हाम्रो एउटा मुठीमा आएको जस्तो है. देयर वाज अ भेरी फेमस स्लोगन अफ नोकिया मोबाइल, कर लो दुनियाँ मुठीमे भनेको जस्तै ग्लोबलाइजेसन चाहिँ एउटा प्रोसेस हो है, अफ ऱ्यापिड इन्टिग्रेसन अर इन्टरकनेक्सन बिट्विन द कन्ट्रिज. इन्टिग्रेसन भन्नाले सबै चिजलाई एकै ठाउँमा जब हामी समेटेर ल्याउँछौँ त्यसलाई हामी इन्टिग्रेसन भनेर भन्छौँ. एन्ड द एनदर टर्म इज इन्टरकनेक्सन बिट्विन द countries. So that means through the globalization, what we can see is that the countries which are in the different part of our world that are interconnected between each other through many ways. थुप्रो वेजहरूले यो कन्ट्रीलाई एकअर्कामा इन्टरकनेक्टेड गरेको छ. जस्तै हामी कसरी एउटा चिजबाट अर्को चिजसँग हामी इन्टरकनेक्टेड हुन सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै इफ वी लिभ इन अ फ्यामिली देन वी आर interconnected with all the peoples of our family through the relation called, हामी त्यो रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिलेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एउटा बिलोङ्गिङनेस टु इच अदर. एउटा फ्यामिली भन्नु बित्तिकै हामी जतिजना पनि त्यसमा हामी कभर गर्ने मामा काका दाजु भाइ दिदी बहिनी आमा बाउ है, भाइ भतिजो भान्जा भान्जी यो सबै छ, त्यसमा हामी इन्टरकनेक्टेड भएका हुन्छौँ. सो ग्लोबलाइजेसन पनि त्यस्तै खालको एउटा टर्म हो है. सो देयर इज वान मोर वे थ्रु विच कन्ट्रिज आर बिकमिङ क्लोजर, एन्ड द्याट इज अ मुभमेन्ट अफ पिपल बिट्विन कन्ट्रिज. लाइकवाइज all of us in the same family are interconnected with each other है. त्यो इन्टरकनेक्सन चाहिँ के को कारणले भएको भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ सिम्पल है म्याजिक वर्ड, द्याट इज अ लभ. Love is the main reason behind interconnection between the members of the family. So here what you can see is that the people of the different countries are interconnected with each other. र के को प्रोसेसमा भन्दाखेरि चाहिँ because of the movement of the people between different countries, and people usually move from one country to another. के को लागि मुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ because they move from one place to another place in search of jobs
बेटर एजुकेसन, बेटर अपर्च्युनिटिज, बेटर इम्प्लोइमेन्ट फेसिलिटिज है, यो कुराले चाहिँ हामी एउटा देशदेखि अर्को देशसँग हामी इन्टरकनेक्टेड छौँ। त्यस्तै प्रकारले वी आर लिभिङ इन सिक्किम, एउटा स्टेटको नाम लिउँ, जस्तै वी आर इन्टरकनेक्टेड विथ द वेस्ट बेङ्गाल विच इज नियर बाई टु आवर स्टेट। हामी केमा इन्टरकनेक्टेड छौँ? वी क्यान से द्याट वी आर कनेक्टेड विथ द पिपल अफ वेस्ट बेङ्गाल थ्रु द हाइवेज। एउटा रिलेसनले गर्दाखेरि हामी उनीहरूसँग हामी इन्टरकनेक्टेड छौँ। अर्को हामी ट्रेडले गर्दाखेरि हामी उनीहरूसँग इन्टरकनेक्टेड छौँ। त्यस्तै प्रकारले वी क्यान से द्याट वी आर रिलेटेड विथ द पिपल अफ वेस्ट बेङ्गाल थ्रु द रिलेसन अफ के हो? ट्रेड एन्ड आवर रिलेसन विथ देम। सो लाइकवाइज द पिपल अफ द डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज आर इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर। र केमा इन्टरकनेक्टेड छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ट्रेडको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी जबको कुरा गर्न सक्छौँ, त्यस्तै प्रकारले हामी इकोनोमीको कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले वी क्यान टेल मेनी थिङ्स लाइक इफ वी आर इन्टरकनेक्टेड विथ द अदर कन्ट्रिज देन द्याट इज अ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट अफ गुड्स। जस्तै प्रकारले हामी चाइनासँग कनेक्टेड छौँ है, डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली हामी कनेक्टेड छौँ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज वी आर एक्सचेन्जिङ आवर गुड्स विथ इच अदर। अनि हामी एउटा कम्युनिटीको मान्छेसँग अर्को कम्युनिटीको मान्छेसँग हामी पनि इन्टरकनेक्टेड छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ वी आर एक्सचेन्जिङ आवर कल्चर्स है, हामी हाम्रो कल्चर हामी एक्सचेन्ज गरिरहेको छौँ। र यसले गर्दा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द वर्ल्ड हेज बिकम सो स्मल that we can know each and everything what is happening in the different parts of the world. So this is what we call globalization. So here in this image what you can see is that globalization, the word globalization is in the middle of this image. अनि globalization चाहिँ थुप्रो चिजहरुसँग चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छ। जस्तै प्रकारले we can see that the number one is accountability, टेरोरिज्म छ, श्रिङ्किङ वर्ल्ड, टेक्नोलोजी, क्यापिटलिजम, मोनोपोली पावर, इन्भाइरोमेन्ट, कम्युनिकेसन, रिकग्निसन, ट्रेड versus exploitation, growth, poverty. So all these terms are interconnected with each other. अब हामी कसरी चाहिँ इन्टरकनेक्टेड छौँ त? We can take a simple example of this coronavirus which has been declared as a pandemic by the World Health Organization. यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ this has been started from the China. तर यसले चाहिँ सबैलाई टच गर्दै 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 लास्टमा अहिले इन्डियामा आएर हाम्रो सिक्किम जस्तो सानो स्टेटमा आएर पनि हामी के छौँ? वी आर है टच बाई दिस भाइरस। हामी यो भाइरसदेखि हामी अछुतो रहन सकेको छैनौँ। र यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ एउटा चिज एउटा देशमा हुँदैछ अर्कोसँग पनि कनेक्टेड छ नि, एउटा राम्रो रिजनमा होस् या नराम्रो रिजनमा। हियर द वर्ड टेरोरिजम इज मेन्सन आउट हियर। टेरोरिजम भन्ने बित्तिकै हाम्रो अलि अटोमेटिकली दिमागमा पाकिस्तानको कुरा आउँछ है। पाकिस्तानले टेरोरिजम पुरा बेसी हामीलाई इन्डियामा आएर फैलाउँछ हामी देख्छौँ। त्यस्तै प्रकारले ट्रेड एन्ड कमर्सको कुरा आयो। ट्रेड वी ह्याड अ भेरी गुड ट्रेड रिलेसन विथ रसिया, अमेरिकासँग ट्रेड रिलेसन राम्रो छ। अब हामी कल्चरको कुरा आयो ग्लोबलाइजेसनमा, जस्तै वी द पिपल अफ सिक्किम ह्याड अ सेम कल्चर विथ द पिपल अफ द नेपाल अल्सो। हामी कल्चरले पनि हामी एकअर्कामा के छौँ? इन्टरकनेक्टेड छौँ। सो दिस इज हाउ द ग्लोबलाइजेसन नै प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन बाई कनेक्टिङ द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। अनि टुगेदरनेसमा ल्याएको छ यसले, चाहे राम्रो होस्, चाहे पोजिटिभ होस्, चाहे नेगेटिभ थिङ्स हो। सो अल दिस थिङ्स कम टुगेदर, अनि यसलाई चाहिँ हामी ग्लोबलाइजेसन भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। ओके, नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स एनदर स्लाइड। सो द्याट इज impact of globalization in India. So now let us move towards our chapter. So how the globalization is impacting our India? हाम्रो इन्डियालाई एउटा ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट वान इज ग्रेटर कम्पिटिसन एमङ प्रोड्युसर्स, बोथ लोकल एन्ड फरेन प्रोड्युसर्स हेज बिन अफ एडभान्टेज अफ कन्ज्युमर। सो वाट वी सी इन द फरेन सिनेरियो, हामीले आफ्नै कन्ट्रीको इकोनोमीको हामी सिनेरियोमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान सी द स्टिफ कम्पिटिसन बिट्विन द ट्रेडर्स है। प्रड्युसर्समा हाम्रो एकदमै स्टिफ कम्पिटिसन। हामी ब्रोड लेभलमा नगएर हामी हाम्रै लोवर लेभलमा, लोकल लेभलमा हामीले हेऱ्यौँ भने इफ द रामबहादुर इज बिजी इन प्रड्युसिङ डल्ले खोर्सानी, देन एनोदर बमबहादुर इज
बिजी इन प्रड्युसिङ द एनदर काइन्ड्स अफ भेजिटेबल्स। र यसमा के छ भन्दा चाहिँ कम्पिटिसन ल्याएको छ नि अब होइन, ग्रेटर कम्पिटिसन एमङ प्रड्युसर्स बोथ लोकल एन्ड फरेन। प्रड्युसर्स हेज बिन अफ एडभान्टेज अफ कन्ज्युमर्स। र केले चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्यो त प्रड्युसरलाई भन्दाखेरि चाहिँ बिकज थ्रु द कन्ज्युमर बोथ द प्रड्युसर वान्टेड टु सेटिस्फाई द निड अफ द कन्ज्युमर। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा जुन प्रड्युसर छ ओल्लो घरको र पल्लो घरकोले जुन विभिन्न प्रकारको प्रडक्ट्सहरू निकाल्छ उनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ एकअर्कामा रिलेटेड भयो भन्दा चाहिँ थ्रु द च्यानल अफ कन्ज्युमर। कन्ज्युमर मिन्स द पर्सन हु पर्चेस आवर गुड्स, त्यसलाई हामी कन्ज्युमर भन्छौँ। त्यसै प्रकारले देयर इज ग्रेटर चोइस बिट्विन दिस कन्ज्युमर्स हु नाउ इन्जोय इम्प्रुभ क्वालिटी एन्ड लोवर प्राइसेस फर सेभरल प्रोडक्ट्स। फरेन इन्भेस्टमेन्ट हेज इन्क्रिज। र हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ के इम्प्याक्ट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ एकअर्काको देशमा एकदम बेसी हायर हुँदै जाँदैछ। हामी प्रायः जस्तो मान्छेले के गर्छ चाइनाको सामान किन्छौँ। वाइ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द चाइनाको सामान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोज प्रडक्ट्स वी गेट इन अ चिपर रेट, अनि लामो समयसम्म पनि जाँदैन, अनि हामीलाई के चाहिन्छ, हामीलाई सस्तो चाहियो भने हामीलाई भइगयो है। र यसरी प्रडक्ट्सहरूले पनि चाहिँ कन्ट्रीलाई एकअर्कासँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गरेको छ, इन्टरकनेक्ट गरेको छ है, रिलेसन हाम्रो यसरी स्थापित गरेको छ। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ नि, इफ यु लुक एट यर ओन किचन हुन्छ, तिमीहरू त्यहाँनिर पुरा हड्डीको त्यो प्लेटहरू देख्न सक्छौ। त्यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अल दोज मेटेरियल्स आर फ्रम चाइना। अब हाम्रो दिवाली आउँदैछ, दसैँ आउँदैछ, त्यसमा हामी जति पनि फायर क्र्याकर्सहरू भयो, त्यहाँबाट लाइटनिङ आइटम्सहरू भयो, यो जुन हामी युज गर्छौँ अल दोज थिङ्स केम फ्रम चाइना। र के छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ that there is a competition among the producers, अनि there is greater choice before this consumer who now enjoy improved quality and lower prices, and we always prefer to buy a thing which have a very low price। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ फरेनको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हुँदै जाँदैछ, इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ। अब यसबाट हामी इम्प्याक्ट चाहिँ के जान्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै चाइनाको चिज हामी यहाँ इन्डियामा चाहिँ एकदम बेसी मात्रामा प्रिफर गरेर हामी किन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो इन्डियन गुड्स जति पनि प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के दिँदैछ, यसले चाहिँ धक्का दिँदैछ नि अब त्यसमा होइन, अलिकति भए पनि यसले चाहिँ हाम्रो जुन इन्डियन इकोनोमीलाई बुस्टअप गर्नुमा चाहिँ यसले के गर्दैछ, हिन्ड्रान्स गर्दैछ, यसले रोक्दैछ। दिस इज हाउ द ग्लोबलाइजेसन इज इम्प्याक्ट क्रिएटिङ इट्स इम्प्याक्ट इन इन्डिया। ओके, नाउ फ्याक्टर्स द्याट हेभ इनेबल्ड ग्लोबलाइजेसन। र इम्प्याक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पिटिसन एराइज भयो। अब केले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबलाइजेसन हुन्छ, के हो त्यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ द नम्बर वान इज टेक्नोलोजी। बिकज अफ दिस टेक्नोलोजी आई एम एबल टु सेन्ड माई अनलाइन क्लासेस एक्टिभिटी विथ यु। म यो अनलाइन क्लास एक्टिभिटी चाहिँ तिमीहरूसँग सेयर गर्न सकिरहेको छु भन्दा केले गर्दा, टेक्नोलोजीले गर्दा। अल अफ अस आर हेभिङ अ भेरी गुड क्वालिटी अफ मोबाइल, स्मार्टफोन, एन्ड्रोइड फोनहरू छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, अहिले एकअर्कालाई हामी के गर्दैछौँ, सम्पर्क साध्नु चाहिँ हामी एकदमै सक्षम बन्दैछौँ नि। अब रिमेम्बर दोज डेज वेन देयर वाज नो मोबाइल फोन्स, हाउ वी वेयर एक्सचेन्जिङ आवर थट्स, हाउ वी वेयर मेसेजिङ है, हाम्रो मनमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अर्कालाई चाहिँ हामी चाहिँ एक्सचेन्ज गर्दैछौँ। त्यति बेला हामी देयर वाज अ राइटिङ अफ लेटर्स, बट नाउ दिस हेज बिन कम्प्लिटली इरेडिकेटेड विथ द इन्ट्रोडक्सन अफ टेक्नोलोजी। अब टेक्नोलोजीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड इम्प्रुभमेन्ट इन टेक्नोलोजी हेज बिन वान मेजर फ्याक्टर द्याट हेज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेसन प्रोसेस। Due to technology, there has been improvements in various fields. So one of the main factors that is supporting the ग्लोबलाइजेसन, जसले चाहिँ ग्लोबलाइजेसनलाई चाहिँ एक्टिभ बनाएको छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, टेक्नोलोजी हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै जाँदैछ, मान्छेको लाइफस्टाइल एकदम इजी बनाउँदैछ, यसले एकदम इम्प्रुभ गरिसकेको छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर एबल टु एक्सचेन्ज आवर थट्स, वी आर एबल टु एक्सचेन्ज आवर कल्चर, वी आर एबल टु एक्सचेन्ज आवर प्रोडक्ट्स विथ इच अदर इन अ भेरी सिम्पल वे। It is all because of technology. अब जस्तै फर इक्जाम्पल, इफ यु वान्ट टु बाई अ थिङ देन यु क्यान इजिली गो थ्रु अ गुगल, अनि तिमीहरू एमाजोन साइट्समा, फ्लिपकार्टमा है, मिन्त्रातिर हामी गएर चाहिँ हामी सर्च गर्न सक्छौँ एन्ड वी क्यान कम्पेयर अ थिङ। एउटा साइट्समा कति प्राइस छ, अर्को साइट्समा कति प्राइस छ। यो चाहिँ केले कारणले भन्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजीले। तर आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ यो टेक्नोलोजीको यस्तो बेसी चाहिँ हामीले चाहिँ फेसिलिटी लिनु सक्दैनथ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर द थिङ्स विल कम इन फ्रन्ट अफ अस,
हामी त्यही सोच्थ्यौँ कि यो चाहिँ पर्फेक्ट चिज छ, मार्केटमा यसको भ्यालु छ, सो वी अपडेट फर द्याट, बट नाउ इट हेज बिन चेन्ज. ओके, द एनदर थिङ that enable the globalization is transportation technology. And we can see a different types of transportation facilities out there in our locality. So in first 50 years, this technological improvement has led to faster delivery of goods across long distance at lower cost. It is a lower cost. It has been written out here, cost. Okay. So transportation plays a very important role in order to give a boost to this globalization. अहिले हामी के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ विथ एउटा है फोन एउटा रिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान ह्याभ अ पिज्जा एट आवर होम है. त्यस्तै प्रकारले ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी गर्दा एमाजोनबाट हामी कुनै प्रडक्ट हामी एक हप्ताभित्रमा हामी डेलिभरी पाउँछौँ, फास्टर डेलिभरी. यो के को कारणले गर्दा चाहिँ बिकज अफ द इम्प्रुभमेन्ट इन द ट्रान्सपोर्टेसन टेक्नोलोजी. सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज श्रिङ्किङ. वर्ल्ड सानो हुँदै जाँदैछ. आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि चाहिँ अमेरिका एकदम दूरको देश थियो भने आज हाम्रो लागि के छ, फाइटर जेट प्लेन्सहरू छ. त्यसबाट चाहिँ हामी 1 घन्टामा 2 घन्टा 3 घन्टामा चाहिँ हामी अमेरिकामा गएर ल्यान्ड गर्न सक्छौँ. दिस इज हाउ द टेक्नोलोजी हेज चेन्ज्ड आवर लाइफ इन अ डिफ्रेन्ट लेभल. Containers for transport of goods have led to huge reduction of port handling costs, increase the speed with much goods can reach market. So what we are seeing nowadays, because of the improvement and the facilities that which we are getting in a transportation has really made our life a very comfortable one. Whatever the things that we needed from the foreign countries also, it can easily available in our locality. के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको. Whereas if we compare the olden age, then what we see that एउटा चिठी पठाएको पनि हामीले के गर्नु पर्थ्यो, मन्थमा या हप्तामा 15 दिनमा हामी रिसिभ गर्न सक्छौँ. बट नाउ हामी अहिले if we want to contact with our close ones, then we can directly call them. We can have a video call with them. So this is how the technology has really improved our lifestyle. र ट्रान्सपोर्टेसन केमा आयो भन्दा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनलाई बुस्ट गर्ने चाहिँ फ्याक्टर्सहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्रुभमेन्ट टेक्नोलोजी भयो, अर्को ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भयो. एन्ड द एनदर द ट्रान्सपोर्टेसनमा के आउँछ भन्दा एयरलाइन्स. एज आई हेड अलरेडी मेड यु क्लियर रिगार्डिङ दिस द्याट इफ यु वान्ट टु गो टु अमेरिका देन वी क्यान इजिली है स्टेप आवर फुट एट अमेरिका विदिन 3 or 4 hours अफ टाइम है. यो चाहिँ केले गर्दा भन्दा बिकज अफ दिस ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी. एन्ड एनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी. आई एम टिचिङ दिस सब्जेक्ट विथ यु all. I am sharing my ideas regarding this chapter with you all because of this information and communication technology. र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई के भन्छ हामी भन्दा आइटी टेक्नोलोजी भन्छ. सो इट हेज प्लेड अ भेरी मेजर रोल इन स्प्रेडिङ आउट प्रोडक्सन अफ सर्भिस एक्रस द कन्ट्री. यु क्यान सर्च थ्रु द डिफ्रेन्ट साइट्स रिगार्डिङ द डिफ्रेन्ट थिङ, डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्सको प्राइजेसहरूदेखि लिएर त्यसको स्पेसिफिकेसनदेखि लिएर त्यसको फिचर्सहरू हामी चाहिँ अहिले घरमा बसी बसी हामी सर्च गर्न सक्छौँ. केले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको इम्प्रुभमेन्टले भएको गर्दाखेरि है. भनेपछि इम्प्रुभमेन्ट इन द इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी अल्सो प्लेज अ भेरी भाइटल रोल इन enabling this globalization. So remarkable improvements have in the areas of telecommunication, computers and internet. र अहिले हामी एकदम इजिली सबै कुरा हामी एभाइलेबल गर्न सक्छौँ. इजिली हामी त्यसलाई चाहिँ हामी छेउमा हामी ल्याउन सक्छौँ. यो केले गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट इन टेलिकम्युनिकेसन, कम्प्युटरको कारणले गर्दा, इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज आई एम सेयरिङ अल माई भ्युज एन्ड अल माई आइडियाज रिगार्डिङ दिस टपिक इज बिकज अफ दिस इन्टरनेट. सो दिस इज हाउ the globalization has really changed the lifestyle of all the peoples of the world. And the next one is telecommunication, facilitated by the satellite communication devices. Facilities as telegraph, telephone includes mobile fax are used to contact around the world to access the information instantly and to communicate in the remote areas. मैले अघि नै भनिहालेँ, if you want to talk with your relatives who is in Malaysia, who is in Singapore or in Thailand, then you can directly call him. हैन, उसलाई डाइरेक्टली हामी कल गर्न सक्छौँ, हामी भिडियो कल गर्न सक्छौँ. कहाँ छ के गर्दैछ भने हामी सबै गर्न सक्छौँ. यो केले गर्दा भन्दा चाहिँ बिकज अफ दिस कम्युनिकेसन डिभाइसले यति बेसी हामीलाई फेसिलिटिजहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्छ. अनि यसले हामीले के भन्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड इज इन आवर ह्यान्ड.
मैले अघि भनिहालेँ, नोकियाको एउटा स्लोगन थियो, कर लो दुनिया मुट्ठी में भने जस्तै संसार चाहिँ हाम्रो अहिले के छ, हातको पन्जामा छ. विदिन अ सिङ्गल क्लिक अफ अ वान बटन यु क्यान ह्याभ द होल वर्ल्ड भनेर भन्छ नि. एउटा सानो बटनमा हाम्रो संसार थामेको छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ. यो सबै केले भन्दा चाहिँ बिकज अफ दिस इम्प्रुभमेन्ट इन टेलिकम्युनिकेसन एन्ड अल. ओके, एन्ड द another one is computer and internet. All of you are well known regarding this, right? Computers have entered in almost all the fields. Internet allows one to share information on almost everything. We can send instant email and talk through voicemail across the world and almost negligible cost. हामी के गर्नु सक्छौँ अहिले कम्प्युटर इन्टरनेट गर्ने? We can connect with the each and every people who are residing in the different corners of the world. संसारको त्यस्तो कुनै कुना छैन जहाँनिर हामी त्यो मान्छेसँग कनेक्ट हुनु सक्दैन, इन्टरकनेक्टेड हुनु सक्दैन है. यो केले गर्दा भन्दा बिकज अफ द एडभान्समेन्ट इन द टेक्नोलोजिज लाइक कम्प्युटर एन्ड द इन्टरनेट. यो सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ. जस्ट नाउ अहिले हामी रिसेन्टली हेऱ्यौँ भने द आइपिएल इज गोइङ अन. वी क्यान सिट एट होम है, वी क्यान ह्याभ अ पपकर्न एन्ड वी क्यान सी द होल म्याच. अबुधाबीमा हुँदैछ आइपिएल, तर हामी घरमा बसेर हामी हेर्न सक्छौँ. केलाई भन्दा बिकज अफ ग्लोबलाइजेसन, बिकज इन द एडभान्समेन्ट इन द टेक्नोलोजिज लाइक कम्प्युटर एन्ड इन्टरनेट वी क्यान सी इच एन्ड एभ्रिथिङ लाइभ. जे हुँदैछ हामी त्यो कुरा अहिले हुँदै गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ. तर पहिला हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सबै रेकर्डेड भर्जन हेर्थ्यौँ. सो दिस इज हाउ अल दिस एडभान्समेन्ट इन द टेक्नोलोजिज ह्याड रियल्ली फेसिलिटेड आवर लाइफ. वी क्यान सेन्ड इन्स्ट्यान्ट इमेल. हामी इमेल सेन्ड गर्न सक्छौँ, हामी बात मार्न सक्छौँ, भोइस मेल गर्न सक्छौँ. हामी वर्ल्डको कुनै पनि कुनामा बसेको मान्छेसँग हामी आफ्नो इमेजहरू पठाउन सक्छौँ. हामी यो केले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ दिस ग्लोबलाइजेसन. ओके, सो हियर यु क्यान सी द in the image. In the red one, there is a globalization, and the things which at circle out is culture, society, politics, economics and environment. मैले अघि भनिहालेँ, ग्लोबलाइजेसनले गर्दा चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि देयर इज द एक्सचेन्ज अफ कल्चर बिट्विन वान कन्ट्रिज टु एनदर कन्ट्रिज. सोसाइटीको जति पनि हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू छ, आइडियाजहरू छ, नर्म्स छ, हाम्रो त्यो एक्सचेन्ज भइरहेको छ. अहिले अमेरिकन सोसाइटीको चिजहरू हामी वी आर एडप्टिङ इन आवर कन्ट्री. अहिले प्रायः जस्तो हाम्रो के छ, कोरियन ट्रेन्ड आएको छ नि होइन. कोरियाको जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिलेको स्टुडेन्ट्सहरूले त्यो ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ एकदमै बेसी हाम्रो के गर्छ, एप्लाई गरेर आउँछ. त्यस्तै पोलिटिक्स, वी क्यान सी मेनी थिङ्स इन पोलिटिक्स. वी क्यान लर्न डिफ्रेन्ट थिङ्स फ्रम पोलिटिक्स. आज अमेरिकामा कस्तो प्रकारको पोलिटिक्स हुँदैछ, वी क्यान सी फ्रम आवर ओन होम. इकोनोमी, एउटा इकोनोमी कसरी बुस्ट हुँदैछ, एउटा देशको इकोनोमीले अर्को देशको इकोनोमीलाई कसरी अपलिफ्ट गर्नु सक्छ, कसरी बुस्ट गर्नु सक्छ, के कारणले गर्दाखेरि हामी इकोनोमीलाई माथि लिएर जान सक्छौँ भन्दा वी क्यान सी एभ्रिथिङ, इच एन्ड एभ्रिथिङ, एन्ड इन्भाइरोमेन्ट. सो अल दिस थिङ्स आर इन्टर रिलेटेड विथ इच अदर, इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर. द्याट मिन्स हाम्रो जस्तो एउटा फ्यामिलीमा एउटा लभको रिलेसनले हामी सबैलाई बाइन्ड टुगेदर गरेको छ. द्याट्स हाउ the whole section of the society, the whole section of the world are interrelated and interconnected with the word that is globalization. Okay, here the trade history. So I will continue my lesson in the next session. Till then, take care and please go through this clip once again. Okay, thank you.